रेडियो मस्त 103 FM के बरारा स्टूडियो से तमाम दोस्तों को आदाब पेश करता हूं। बंदा नाचीज़ उज़ैर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ऐसा ही नौजवान आज के इस दौर में, जबकि तंज़ो मज़ाह में अपना नाम पैदा करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लोगों के दिल में अपनी घर बनाना, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना और फिर मकबूल होना, सबके हर दिल अजीज़ होना, ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जानी खुशामदीद कहता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया और स्पेशल शुक्रिया बार बार नौजवान कहने का। नौजवान इसलिए कहते हैं कि मतलब आप नौजवान नहीं हैं? नहीं हूँ, तो फिर क्या कहूँ? लेकिन मानता कोई नहीं ना, आपने तस्लीम किया, इस बात का शुक्रिया। मैं चले नाजरीन, नौजवान मैंने हज़फ कर दिया जाए, जिस तरह 3-4 बार आपने कहा है, 4-5 बार काट दिया जाए। एडिटिंग नहीं मैं मेरी हर मिस्टेक जो है ना, मैं चाहता हूँ रेपिटेशन जो है सारी कट जाएगी। नहीं मजीद भी कहें आप, मैं ये चाहता हूँ। चलें जी, नौजवान आप देख रहे हैं, आज इसको हम गिरफ्तार तो कर लाए। ये बताओ जानी कि कैसा लग रहा है? एकदम जिंदगी बदली है, थोड़ा लोगों में इज्जत, ये मोहब्बत, ये प्यार जो बढ़ता हुआ, इसके कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा भी, कभी कभी बहुत अजीब सा भी, कभी कभी बहुत एक एज ए मुस्लिम जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा, मतलब सुना होता है ना यार उस बंदे पे अल्लाह का करम है, तो आज तक यही सुना था कि उस बंदे पे अल्लाह का करम है, उसकी फील नहीं पता थी। अभी फील महसूस होती है कि ये अब करम होता है, तो फील क्या होती है कि आप कुछ भी नहीं करते हो। और ये बिल्कुल सही बात ये है कि जब आप पे करम होता है ना, या आपका जब टाइम आ जाता है, तो फिर आपको करना कुछ नहीं पड़ता, फिर आपका वही जो आपका 20-25 साल पुराना डाटा होता है ना, वही चमकता है फिर, और फिर उसी से आपको शोहरत मिलती है, सारा कुछ वही होता है। जब 20-25 साल सख्त मेहनत की, हाँ, आवाजें बदल बदल कर, डबिंग कर करके, हाँ, पता नहीं क्या क्या जतन कर करके लोगों को बताते रहे कि मैं अपने काम को तारुफ पेश करते रहे, लोगों ने तुम्हें नहीं पहचाना। हाँ, मगर अब जब तुम कह रहे हो कि मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ, हाँ सही बात है, तो अब लोग तुम्हें वो लोग पहचानते। सही, बिल्कुल। तो दोस्तों ये एक चीज अपने जहन में रखिएगा, ये छोटे छोटे नुक्ते हैं आज पर वाजे होने। जब कर्म हो जाता है, जब आप अप्रूव हो जाते हो ना, तो फिर आपकी सारी फीकी चीजें भी मीठी हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। आप फीका बोलते हो, लोग वाह वाह करते हैं, और आपको नहीं पता चलता कि वो कितना मीठा लोगों को सुनने को। तो जानी, तुम तो फीके नहीं हो, तुम तो बहुत मीठे हो। नहीं ऐसी बात नहीं है, फीका मीठा नहीं। बात ये है कि मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अभी मतलब जब मैं टोटली एक काम पे खुद करता था, मैंने जैसे एक इंग्लिश मूवी डब की है, उसमें अगर 60 कैरेक्टर है तो मैं 60 पे डबिंग की है, स्क्रिप्ट की है, तो वो चंद लोग जो जानते थे उनको पता था। अभी जुगत अगला बंदा मारता है, मतलब आप कभी देख लें प्रोग्राम, अगर उसमें 100 जुगत हुई है तो वो तकरीबन 95 अगले बंदे ही मार रहे हैं जुगत। तो मैं हैरान होता हूँ। ये पाकिस्तान का सबसे मजाहिया एंकर, मैं इस हवाले से कहूंगा इसको, कि ये खुद अवाम में खड़ा होकर आगाज में कहता है कि मुझे जुगत मारा। हाँ। तो ये बड़ी बात है। नहीं वो इसलिए होता है ना कि भी अपने से शुरू कराऊंगा ना, तो फिर बाकियों को जरा ठीक तरीके से मार लेंगे। अच्छा एक चीज होती है, कोई बंदा कामयाब होता है ना, अच्छा तो मैं पंजाबी च बोल, हाँ बोल सकते हैं, मैनू टेंशन हो रही है। बिल्कुल तुसी पंजाबी बोलो, मम्मी फिर पंजाबी तुसी भी पंजाबी बोलो, क्योंकि प्रोग्राम पंजाबी, मैं पंजाबी, मेरा फॉर्मेट पंजाबी, पंजाबी ਇਹਦਾ फॉर्मेट पंजाबी, ਇਹਦੀ वजह ना मैं पंजाबी बोल रहा, वरना मैं ਤੁਹਾਡੇ फॉर्मेट ਤੇ ਸੀ। दोस्तों जानी ये जो बंदा सक्सेस तो बाद मतलब इंसान ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अगले प्रोग्राम तो अगले एक मजीद मेहनत की जरूरत है, यानी ज्यादा मेहनत की जरूरत है? नहीं, सब तो जी ज्यादा जी टेंशन वाली मेरे लिए गल है ना, वो है कि जो तुम इस तरह फेमस कोई भी बंदा हो जाता ना, वो मूँह कोई भी जी गल निकलती है ना, वो बड़ी सोच समझ के करनी पैंदी। जो नहीं फेमस जो मर्जी बोली जाओ, जो मर्जी बकी जाओ, लेकिन जो लोग तुहानू सुनना शुरू कर दें बकायदा, उदों तुहानू मैनू कम अज कम बहुत ही डर लगता है कि यार कोई ऐसी गलबात, कोई ऐसी कोई अल्फाज ना ऐसा निकल जाए मुँह शो के दौरान, या किस तरह एडिट तो हो जाता, लेकिन इसके बावजूद भी कि यार मतलब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिथे तुहानू इन्ना फायदा होंदा, जिथे इन्नी शोहरत मिलती, उत्थे तुहाडे ते जिम्मेदारी बहुत सारी चीज़ों की बढ़ जाती है कि तुसी शो के दौरान या मिलन के दौरान तुसी एक बंदा बहुत बड़ा फैन है जी, तुसी उन्होंने मतलब मिलना ही मिलना, जिस तरह वो प्रॉपर्टी, जिस तरह कहते ना आर्टिस्ट प्रॉपर्टी होंदी, अच्छा तुसी उन्होंने नहीं भी दिल कर रहा, तुसी उन्होंने मिलना, तुहाडी जिम्मेदारी बन गई बोझ है कि तुसी अगर उन्होंने थोड़ा जिहा भी डिग्रेड करोगे ना, तो वो कहेगा कि यार लो जी शोहरत मिल गई, तो ये वो मतलब जो भी है साडी आवाम दा, लिहाजा बहुत सारिया जिम्मेदारियां पैंदियां बोलन च, तुहाडे चाल ढाल दे
ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਚੱਪਲੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਚੱਪਲੀ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਜਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਮ ਦਰੂਦ ਤੇ ਧਾਗੇ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਜਾਂ ਅਦਾਬ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਅੱਗੋਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾਹਟ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਜਾਦ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਨੇ ਹੋਸਟ, ਇੰਨੇ ਐਂਕਰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਜਾਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗਿਰ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਰਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੂਟਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਡਬਿੰਗ ਬੱਟ ਤੇ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 14-15 ਸਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਫੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਵਾਦਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਦਾਂ ਭਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਫੜਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾਪਣਾ ਗੱਲ ਨਾ ਖੋਲੋ ਬਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਫ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਆ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਗਾਮਾਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਮਸਲਨ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਿਆਣਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਲੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬੂਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਤ, ਉਹ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੱਚਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, 25-26-30 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਵੇ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਡੱਬਿੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹਿਸਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ। ਵਰਨਾ ਵੱਟ ਭੱਟੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਆਰਟਿਸਟ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 36 ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓਰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ? ਬਹੁਤ। ਮਸਲਨ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਡੀਅנס ਆਹਿਸਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਕੰਮ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਟ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਡਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਫਨ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਗੈਰਤ ਹੋ ਤੋਂ ਐਸੀ।
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਹਸ਼ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1-2 ਮੁਜਰੇ ਔਰ 3-4 ਗੰਦੀਆਂ ਫਹਸ਼ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਹਸ਼ ਜੁਗਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜੁਗਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਨਕੀਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ, ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਗੋਏ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾ ਚ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਹਿਸ਼ ਗੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੁਗਤ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮਕ ਸ਼ਖਸ ਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਅਹਿਮਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਲਮੰਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆ। ਉਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸੀ, ਕਫਨ ਵਾਲੀ ਕਾਲ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੂੰਜਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਆ। ਔਰ ਜਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ WhatsApp ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਕਾਲ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ। ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਲਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 50-60% ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਵਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ। ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ 10 ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਉ ਦੇਈ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਕਿਉ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸੁਰ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਲ। ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਹੈਲੋ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਰਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਰਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾਈ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਈ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਚਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ YouTube ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਔਰ ਸਜਾਦ, ਕੋਈ ਨਈ ਕਾਲ, ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਨया ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਰੂਫੀਅਤ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੈਨਲਸ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਖੈਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਬਾਰਾ ਲੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਿਲਾ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਵਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਹਿਰਾਈ ਗਾਰ ਚ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਫੇਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਸਜਾਦ ਕੈਸੀ ਆ ਹੁਣ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਰੈਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਭਟਕਿਆ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਗਰ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਰ ਸੈਲਫੀ, ਸਰ ਇਹ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੈਕ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। एक बड़ा अजीब जहा सवाल पूछने लगा, और मैं स्पेशली सोशल मीडिया वालों के लिए ये सवाल इसे पूछने लगा हूँ। आपको अपने कंटेंट को और अपने चैनल को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में इस सवाल से फायदा होगा। सजाद, ये आप इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल के उत्ते भी तुसी काम कर रहे हो एक ते, मगर मैं मेरी ख्याल जब मेरी नाकस राय के मुताबिक तुहानू फेम जिहड़ा मिलिया वो यूट्यूब की वजह नाल मिलिया और सोशल मीडिया की वजह नाल, मेरा ख्याल है जाती। तो यूट्यूब और फेसबुक ने कि अज दे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नू थोड़ा पिछे नहीं कर दिता? 70% 30% रह गया, 30% इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रह गया, 70% ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੋ। ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਘਰ, ਯਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਚੰਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਹੈ? ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਸਲ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਗੜ ਸਾ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ। अब ब्रेक लवो दोस्तों, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक तो बाद वापस आने साडे नाल द स्टार जानी ते वापस आके दोबारा इन्हां गलबात करदे। ट्यून रखो मस्त 103 जिन्हें कढते पूरी दुनिया दे जिन। एक बारी फिर सारे दोस्तों को खुशामदीद कहना। लो जी, साडे नाल सुपरस्टार फेमस जानी, द वन एंड ओनली जानी। जानी घरदियां ने की रद्दे अमल का इजहार किया? मतलब उन्होंने खुशी हुई या उन्होंने क्या किया तू केड़ा काम शुरू कर ले वो शुगल दा काम शुरू कर दा? नहीं हाँ मैं गया, मैं एक शो च गया था, एक बुढ़ा मेरे कहता भाई तुसी वही नहीं जेड़े शुगल दा काम करदे। यानी शुगल नु बकायदा एक बिजनेस बना देता है इस इंसान ने। इस तो पहले शुगल लेके इस तरह काम दे तौर ते नजर नहीं सी आ रहा, मगर हुण ते हर कोई शुगल नु एक काम समझ रहा। टाइम पास हुंदा सी एक, ते हुण ते तुहाडा मेन हो गया ना सारा। घर दे सर इस टाइम ते बड़े राजी ने, लेकिन कुछ देर पहले मुखालफत ही सी सारी टोटली। पता चलिया सी कि जानी दा कोई फेयर चल रहा है लाहौर च, किसी कुड़ी दा चक्कर चल रहा है। दसो पता चलिया सी? यानी जानी एक रोमांटिक तबीयत इंसान है सर, आर्टिस्ट हुंदा ही तरह दा, यानी कि आवारा मंच आर्टिस्ट। कोई भी जेड़ा आर्टिस्ट होएगा ना जेन्युइन क्रिएटिव, यानी जिन्नू नजूल हुंदा होएगा कुछ, ਉਹ ਕਲੀ ਕਲੀ ਮੰਡਲਾਏਗਾ, ਬੰਵਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਫੈਂਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਸ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਯੈਸ ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਰ ਦਿਲ ਫੈਂਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕੁੜੀ,
ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਸਰ ਐਸੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਦਾਦ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਤੀਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਸਿਰਫ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਖਾਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨੇ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਦਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਰਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਮੈਨ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਲਾਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਡੇਂਜਰ ਮੈਨ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਬੇਜ਼ਰਰ ਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਬਸ। ਚਲੋ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ, यानी कि इरादा तो नहीं, लेकिन अगर किसी को हादसाती तौर पे हो जाए और ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਯਾਸਿਰ ਬਾਸ ਮਲਿਕ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਮਾਨ ਮਨਸਬ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚਲੋ। ਕਮਰ ਬਾਸ ਖਾਨ? ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂਜ਼ੇਬ ਜ਼ੇਬੀ? ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋ। ਮਲੰਗੀ? ਨਹੀਂ ਤਸਵਰ। ਨਹੀਂ, ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਮਕਸੂਦ ਵਫਾ ਸਾਹਿਬ? ਮਕਸੂਦ ਵਫਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸੇ ਰੂਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਹਸਤੀ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਟ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਮਗਰ ਦੱਸ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਤਾ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਅਕਸਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਸਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਏ ਇੱਕ ਹੱਸਣ ਹਸਾਨ ਵਾਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਡਾਲਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੋਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਯਾਰ? ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਹਾਂ ਦੱਸ। ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤਲਕ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਨਾਤ ਖਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ, ਬਸੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਜੱਜਿਸ
ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਤਲਫੁਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 5 ਜੱਜਿਸ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਟੈਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜੱਜਿਸ ਉਹਦਾ ਤਲਫੁਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਸ਼ੌਕ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ। ਪਰ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਣਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਥੈਂਟਿਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਪਰੂਵ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਤ ਪੜੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤ ਨਾ ਪੜ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਐਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਔਨ 에ਅਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਜਮਾ ਤਫਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਕਰ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਫਿਕਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾ ਪੜੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਨੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਨੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਰਹੀ, ਐਸੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਹਸਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੜੀਅਲਪਨ ਸੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਹਸਾਸ ਜੇ ਸੜੀਅਲਪਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਕਮੀ ਆਈ ਔਰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਖਰਬਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ, ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੁਰ, ਇੱਕ ਖਰਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੇਚੈਨ ਹੀ ਮਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਦਿਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਆ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਕੀ ਸਮਝੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟਸ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੌਰਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਐਨੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਔਰ ਘਟੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। मुझे जॉन साहब कहते हैं ना कि तेरी बराबरी की खातिर खुद को कितना गिरा चुका हूं मैं, यानी उन्होंने बराबर आने मैंने अपना आप बहुत गिराना पैना सी। लेकिन मेरे को एक है तो इंसान ही है ना, मतलब कूड़ जे करैक्टर। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਸਤ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਤੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਮੈਂਟਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਲਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
ਓਏ ਉਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ अपना? कहना अरसलान। मैं कहा यार मुझे दुख है कि काश आप एक अच्छे बाप के बेटे होते। तो कह के तेना उठ के जनाब में तुर पिया, बस ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਓ, ਸਮਝ ਰਹੇ? ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਅਗਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਫਨਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੀ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨੀਚ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ ਮਰਾਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੋ ਪੁੱਛਾਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਦ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਸਰ ਮਰਾਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਾਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਿਰਾਸ ਦਾ ਮਿਰਾਸੀ ਮਿਰਾਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਮਿਰਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਲਮੀ ਅਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਾਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਰਾਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣਾ ਸਰ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਟਿਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਅਗਰ ਦਿਲੋਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਕਰਾਤ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਤੀ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਹਸਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਨਸਟਾਪੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਲਵ, 23-24,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਰੰਗ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ। ਮਗਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਹ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਮਰਹੂਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਵਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਛਛੋਰਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਹੂਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨੀ ਬੇਹੂਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਬੇਹੂਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਹੂਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਲਗਰ ਜੁਗਤ, ਗੰਦੀ ਜੁਗਤ,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਆਪ ਝੱਲ ਕੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਜੀ मैंने आपको सिर्फ हंसाना है, मैंने अवाम को हंसाना है, नहीं, यानी जो दिल च सर मैं कहना मेरा हर दुख हर सुख अगर तुसी हसदे मेरे नाल जिना ते जिहड़ी मेरे तुहाडे तो शिकायत है वो भी तुहानू पता होनी चाहिए। और किसे कॉमेडियंस ने माजरत दे नाल किसे कॉमेडियंस ने अवाम नू जिहड़ा ना थोड़ा जिहा ट्रीट करन दी कोशिश ही नहीं की, सिर्फ हसाया ही है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂ ਬਗੈਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਬਣਿਆ ਜਾਨੀ ਦਾ, ਉਸੇ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਨੀ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਾਨੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਬਰਨ ਸ਼ਦੀਦ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਅੱਛਾ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਯਾਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਖਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਤੀ ਤੂੰ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਟਾਈਟਲ 'ਚ ਉੱਪਰ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਪਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਆਲੀ ਜਿਹਾ ਮਸੂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੁਗਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੁਗਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਲਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੋਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਔਰ ਰੀਅਲ ਬਸ ਉਹ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਕਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਫੈਂਟੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੈ ਫੈਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਲਈਦਾ, ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾਨੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣ ਹਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਫਿਕਰ ਤਫੱਕੁਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਸਾ ही नहीं आता। तो सीरियस लोगो, अगर आप इतने सीरियस हैं तो जानी के प्रोग्राम देखा करें, थोड़ा सा हंसना सीख जाएंगे आप, ठीक है। और एक और बात, आर्टिस्ट जहां नजर आए उसकी रिस्पेक्ट करो, हाँ बिल्कुल, उसकी इज्जत करो, जितनी इज्जत अपने आर्टिस्ट की कर सकोगे उन्नी, क्योंकि एक गोरे दा कॉल आ कि अगर किसी मुल्क की हकीकी सूरत हाल देखनी होए तो उहदे फनकार दा चेहरा देख लो, अगर उहदे चेहरे ते मुस्कुराहट आ समझो मईशत मुल्क खुशहाल,
ਅਗਰ ਉਸ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਉਦਾਸ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ Facebook ਤੇ ਪੇजेस ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕੋਈ जुगत होना मैं बहुत मुश्किल से क्या ही लफ्ज़ सब्सक्राइब अल्लाह दी कसम। और मैं इतना खुश होया कहने निकलिया मेरे मुंह आना, पता तो नहीं लगा, बिल्कुल नहीं ना लगा पता कि मैं बड़ी मेहनत से तैयार किया। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और मैं जानी के साथ पहली बार अपने शो के लिए YouTube कंटेंट क्रिएशन में कोलैबोरेशन कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक रेडियो का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये एक पूरी कोलैबोरेशन थी जिसमें आज हम दोनों ने ये थोड़ी सी एक फीकी फीकी लेकिन आपके लिए बहुत मीठी आप गुफ्तगू की है। अच्छा जानी, मैं एक मेरी वालदा मेरे वास्ते ना अक्सर दुआ बड़ी कर देंदी, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਦੌਲਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰਕੇ ਐ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣ, ਸਮਝ ਰਹੀ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਦੁਆ ਵਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਫਿੱਕੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਸਾਦਾ ਚੀਸੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਮ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਾਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ सोसाइटी दे इशूज़ नू ले करके उठेगा। मतलब ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆने वाले ਦਿਨਾਂ ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਰੱਬੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਬਤ ਐਸਾ ਕੰਮ ਲਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਕੰਡੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪੇ ਲਾਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਲੱਤ ਫਸਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਲਿੰਕ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਚੈਨਲ? ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। वेरी नाइस। लो जी जानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि तशरीफ ले आए, अपने कीमती वक्त तो सानू फैज़याब किया। सारे तुसी जदों भी बुलाओगे उदों मैं हाज़र होगा। मैं अक्सर कोशिश करांगा कि तुसी आओ और अगर इहनू मैं बुलावां ते इह ना आए, मैं अपने प्रोग्राम्स दे विच लाजमी तुहानू दस्सिया करांगा कि मैं बुलाया सी मगर सरिया आ चुका जे। ओए सरिया कदों आएगा ये दसो। सरिया क्योंकि आर्टिस्ट दा सरिये नाल बड़ा तल्लक हुंदा। ओ यार सरिया नहीं हुंदा किस टाइम लगदा है। और सियासतदान दा भी सियासतदान थोड़ा जिहा इक्तदार मिलदा ते उच सरिया आंदा वा। ओ इक्को ही गल है, कॉमेडियन दोवें कॉमेडी काम ही है। हां है कॉमेडी, ओ भी कॉमेडी। बाकी तीसरे चौथे ए ते दो काम ने ना, बाकी भी जिन्ने काम ने जिन्ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਫਨੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੈਨੂਇਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਐਜ਼ ਏ ਵੀਵਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਹੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਨੀ को एक फरमाइश करनी की कि एक मिनट एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। हाँ ले लो। एक गाना सुनना है देखो, है क्योंकि अक्सर पता चलता कि सुरीला भी है, हालांकि है नहीं मगर फिर भी सानू कदी कदी लगता कि यार है वा। नहीं तुसी नाले अगे तो नहीं बुलाना, भुलेखा पांदा वा है। हेलो सुरीला अगे तो बुलाना नहीं मेनू। नहीं मैं हर वक्त मैं चाहांगा तुसी हर प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक तो बाद वापस आना।
ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ 80s ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ 90s ਔਰ 80s ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਔਰ 70s ਦੇ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਲਾਸਿਕ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਅਰੂਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲ ਪਵਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਵਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਵੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ। ਓਏ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਫਾਤ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਵਫਾਤ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਫਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਜਾਦ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚਾਹ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੁਗਤਾਂ ਚੋਂ। ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜੁਗਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਲ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਜੁਗਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੱਛੇ 5-6 ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦੇਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰੋ। ਆਹੋ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੁਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਸਿੰਗਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। वाह। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे
जुदा हो गया मैं यहाँ तक के उससे, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। लेकिन गाने ने ना सानू दुखी जिहा नहीं करता सर? मैंने अपनी पसंद का गाना, यानी इन्हें फील ते पूरी दिती, पर सानू उस फील का यह असर होया कि असी सैड जे हो गए थोड़े जे, अच्छा जी, है ना? फिर मैं हुन की मारना ऐसे ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, है कितनी नाजुक तू हाय, संभल ओए मोच न आ जाए, गुस्सा बुरा है समझी दीवानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी, तो आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। ये ठीक है? वाह जी वाह, ये चीज। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। कैसी लगी आपको सजाद की बातें? अच्छी लगी? गाना भी और बातें कैसी लगी? जुगते कैसी लगी? सब कुछ। जुगते तो वैसे आज हमने की नहीं, मगर फिर भी इसको देखना भी तो एक जुगत की याद आती है हमें। एक अलग कंटेंट आ रहा है, और वो बल्कि पहले आ रहा है, मैं आपको यहाँ क्यों बताऊँ, वो तो आ चुका होगा, ये वीडियो बाद में आएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सजाद कोई मैसेज? वैसे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, लेकिन वो बेचारे मेरे वर्गे ना नहीं होंगे, नहीं पहुंच तक, तो हुण मैसेज की दे रहे होंगे फिक्का जिहा। ऐ जरा कहना दोबारा जी, कोई मैसेज आप देना चाहें कौम को? जी कौम को, हाँ। तो हुण अगों कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं जी यही कहना चाहूँगा कि खुश रहा करें। अच्छा, ले ते अपने माँ बाप का ख्याल रखें, ठीक है, छोटे बच्चों से प्यार करें, ओके, बड़ों की खिदमत करें, ओके, और बस यही है कि खुश रहें। आपको फांसी दे देनी चाहिए फौरी तौर पे। यार यार ये होंदा है जिन्हें नहीं पता होंदा, क्योंकि वो एक चीज है भी गाना एक हिट हो गया, हाँ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਜੀਬ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਐ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਅਚਾਨਕ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਟਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਰ ਐਵਰ ਲਈ, ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਮੈਸੇਜ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਬਣਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਈ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਵੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਖਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਇਮਲੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਆਹੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਬਹ ਸੁਖਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ, ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਆਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾ ਖੱਟੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਬਹ ਸੁਖਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਰਾਤ ਲੂਮਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੌਣਾ ਹੀ 6 ਵਜੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠੇ? ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, यानी कि इत्थे बह के भी रेडियो ते भी असी लोग कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हैं, मगर बाहर भावें खुश ना होए, मौसम ना गर्म होए और फुल धुप पै रही होए, जिस तरह सजाद तू धुप्पा जिंदगी च खादियां ने, उन्हां धुप्पां दा विचों कोई वाकया शेयर करना चाहें? मेरा एक वाकया ये है कि मैं लाहौर गया, 180 रुपये किराया बस दा, ते मैनूं फोन आया जी कि लाहौर आओ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 180 ਜਾਣ 180 ਹੁਣ 360 ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਕੀ 140 ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਤਨੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਚੌਕ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਦੀਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਵੇਰ ਕੋਈ 10 10:30 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ 11 ਕੁ ਵਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਦਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਗਿਆ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ, ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 1-1 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਸੈਂਟਰ ਗਿਆ ਕੋਈ 2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲਤ ਮੁਸਲਸਲ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕੈਪਚਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਗਰ ਜੈਨੂਇਨ ਆ। ਜੈਨੂਇਨ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਮੇਡ ਇਨ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਰਮਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਡ ਇਨ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਪਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਡ ਬਾਏ ਜਰਮਨ, ਮੇਡ ਬਾਏ ਜਰਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਜਰਮਨੀ ਮੇਡ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲਓ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, 11 11:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ 1 ਵਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਟਰੀ ਆਈ ਲੈਣਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾਏ, ਜਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸੇਬਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ 3-4 ਗੰਢਾਂ ਬੰਨਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਖੋਲੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੀ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਐਵੇਂ 6-7 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਪਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 5:15 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੁੰਮਨਾਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਭੈਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਕਈ ਸਾਲ। ਤੇ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬਸੀਰਮ ਖਿੱਤਾਤੁਨ ਕਸੀਰਮ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀ ਸਾਖੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਰਕੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਨ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਫਨਕਾਰ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਆਪ ਸਭ ਕਾ ਹਾਮੀ ਓ ਨਾਸਿਰ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।